إذا بسم الله الرحمن الرحيم. Si Hicham, on peut commencer? Hicham, est-ce qu'on peut commencer? Oui, Hicham. Très bien. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا اللقاء التواصلي الذي تنظمه كلية العلوم والتقنيات في إطار الأيام المفتوحة المفترضة التي تنظمها جامعة سيدي محمد بن عبد الله. إذن هذا اللقاء التواصلي هو فرصة للتعريف بكلية العلوم والتقنيات، وكذلك التعريف بخصوصية العرض التربوي الذي تقدمه الكلية. كل هذا من أجل مساعدة التلاميذ والتلميذات الحاصلين على شهادة البكالوريا وكذلك الطلبة، مساعدتهم على اختيار المسالك الدراسية التي تناسب رغباتهم ومؤهلاتهم. إذن في بداية هذا اللقاء سوف أعطي الكلمة للسيد عميد كلية العلوم والتقنيات مصطفى الجعلي مشكورا للتعريف بالكلية، كلية العلوم والتقنيات، وبعد ذلك سوف نقدم العرض التربوي شروط ولوج الترشيح لهذه المؤسسة. إليكم الكلمة سيد العميد. الشبات تفضل باسم العميد. تفضل أستاذ العميد. سيد العميد تفضل، كلمة عندكم. شبات وي تفضل. شكرا أستاذ توفيق شبات، نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية والطلابية. أولا أرحب بالجميع وأتمنى أن يقضوا معنا واحد الفترة اللي غنخصوها كيف ما ذكر الأستاذ للتعريف بكلية العلوم والتقنيات جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. هذا اللقاء التواصلي داخل في إطار الأيام المفتوحة الافتراضية التي دأبت جامعة سيدي محمد بن الله على تنظيمها. ابتداء كانت أول مرحلة وأول محطة هي السنة الماضية اللي كانت في ظل جائحة كوفيد، على أساس أنها بغينا نحاولوا أنه على مستوى الجامعة ولكن كذلك على مستوى الكلية نتفاعلوا مع التلاميذ والتلميذات الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعريف بكلية العلوم والتقنيات وكذلك للتعريف بالعرض التربوي. كلية العلوم والتقنيات بفاس من المؤسسات الجامعية اللي تابعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، وهي من المؤسسات ما يصطلح عليه بمؤسسات ذات استقطاب المحدود، على أساس أن هناك اختيارات على مستوى الإجازة ولا الماستر، ولكن ذلك على سلك المهندسين. هناك مراحل الاجتياز، هناك طريقة اللي غادي يتحدث عليها أستاذ توفيق أشيبات لتقديم الترشيحات للتسجيل بالمؤسسة والمسطرة التي يتم اتباعها. بغيت غير نعطي بعض المعلومات على على كلية العلوم والتقنيات، المؤسسة ديالنا، على أساس أنها مؤسسة كيف ما ذكرت داخلة في واحد
شبكه كليات العلوم والتقنيات بفاس التي تضم كليات العلوم والتقنيات في وتابعه لعده جامعات. هي مؤسسه اللي تأثرها على المستوى البيداغوجي ازيد من 200 استاذ واستاذه، وكذلك حوالي 56 اطار اداري وتقني. حاليا يمكن نقول بانه المؤسسه عندها واحد العرض تربوي غني، لا على مستوى هناك جذع مشترك اللي تكلم عليه السي توفيق شيبات، وكذلك على التكوينات الاخرين، ولكن غير بغيت نذكر بعجاله على اساس انه على مستوى الاجازه المؤسسه فهي معتمده على مستوى 11 المسلك. على مستوى الماستر حاليا هناك 10 تكوينات، 10 مسالك في ماستر علوم وتقنيات، وهناك مشروع جديد الان في طور الاعتماد. كذلك على مستوى، وهذه ديال كليه العلوم والتقنيات على اساس انها كذلك مؤهله لعرض تكوينات في سلك مهندسي. حاليا عندنا 4 ديال التكوينات، وكذلك هذا العام في اطار تجديد العرض مسلك جديد مهندسين اللي هو كذلك في طور الاعتماد على المستوى هناك طريق لذلك. كذلك هناك عرض اللي بقى اللي ولا في الحقيقه غادي نديروا على مستوى تكوينات دبلوم الجامعه التي في اطار المستمر. هناك تكوين منطلق وتكوينات فهي في اطار التحضير لها ان شاء الله لمستوى الدخول الجامعي المقبل. هذا فيما يتعلق المسالك بكليه العلوم والتقنيات. طلبه فعندنا تقريبا واحد اللي خارجين في العمل كلها اللي في المؤسسه، سواء على مستوى الاجازه، ماستر علوم والتقنيات، مهندس دوله، وكذلك على مستوى اللي في الحقيقه يخدموا على اساس انهم التوزيع ديالهم نشيطه على مستوى البحث العلمي، حيث ان هناك 10 مختبرات ديال البحث معتمده لانتاج علمي ذو جوده، هي كذلك منخرطه في مشاريع وطنيه ومحليه، مشاريع اقتصاديه على المستوى الوطني، او كذلك منخرطين في برامج دوله مموله من طرف البرنامج الاوروبي تربطنا المغرب مع علاقات وطيده. بغيت قبل ما نعطي الكلمه للسي توفيق شيبات باش هي، فبغيت غير نشير لبعض النقط على اساس ان هناك ان كليه العلوم والتقنيات الحمد لله التكوين اللي تقترحوا، وهناك كذلك هي فرصه تجربه لحوزه الاطقم البيداغوجيه في على مستوى الشعب على مستوى كليه العلوم والتقنيات وعلى مستوى الشعب ديالهم بالمجهودات اللي تيقدموها باش يعطيو واحد العرض تربوي في المستوى، وكذلك باش اعمال ديال البحث. شكرا لهم جزيلا. ما تفوتنيش الفرصه كذلك باش نوه بالاطر الاداريه والتقنيه اللي تسهل الامور للطلبه
اللي تلتحقوا بالمؤسسه باش انه يكون مسار جامعي موفق، مسار جامعي في المستوى. على عقد شراكه التربوي هذا باش نقارنوا المستوى التربوي والمستوى ديال كما كاين هذا اللقاء هذا، هو انه هناك مشاريع ديال ازدواجيه الدبلوم ديبلوماتيون. الحقيقه خلاتنا انه نربطوا شراكات مع جامعات اوروبيه، خاصه جامعات فرنسيه، على مستوى الاجازه وكذلك على مستوى سلك المهندسين وسلك الماستر. وفي هذا الاطار ديال هذه الشراكه هناك زيارات تبادل اللي تخلي انه نستافدوا من التجربه الدوليه، وكذلك نفتحوا على تجارب اخرى على مستوى الابداع البيداغوجي، ولكن كذلك على مستوى تطوير البحث العلمي. هذه من ناحيه هو انه اللي كاينه هو انه هناك واحد الصيروره في العرض التربوي، على اساس ان العرض التربوي اللي مقترح على مستوى الاجازه فهو كاين واحد الصيروره على مستوى الماستر وكذلك على مستوى الدكتوراه، بحيث انه تنشوفوا بان الطالب فاش يلتحق بسلك الماستر فهو عنده الامكانيه انه بسلك الاجازه فهو عنده الامكانيه باش انه يساير على مستوى الماستر في تخصص اعمق بطريقه اعمق، ولكن تتفتح له افاق من الالتحاق ديالو بالمؤسسه الى انه يتخرج على مستوى، على عده مستويات. تدأب المؤسسه كذلك على تحسين ظروف استقبال الطلبه، وذلك من خلال هذه الايام الافتراضيه، ولكن كذلك على مستوى التوجيه داخل المؤسسه او من خلال لقاءات. اليوم حنا لقاء الايام المفتوحه الافتراضيه، ولكن كانت لنا ان هناك مجهودات لتوجيه التلاميذ الحاصلين على شهاده البكالوريا حتى يعرفوا احسن، يتعرفوا على احسن معرفه. عملات كذلك المؤسسه، وهذا اللي غيكتشفوا الطلبه اللي غادي تقويه ودعم هذه التكوينات الاساسيه، وكذلك على تطوير كل التطبيقات والاليات البيداغوجيه المتجدده مع العرض التربوي. بغيت غير باش نشير على اساس ان كليه العلوم والتقنيات من خلال العرض ديالها التربوي المنسجم والمندمج كما قلت على مستوى الاجازه، الماستر ولا سلك المهندسين، فتتعمل كذلك على تطوير المهارات الذاتيه للطلبه اللي تلحقوا بها من خلال تنظيم انشطه اجتماعيه رياضيه فنيه اللي تتخلي انه الطالب يكون منفتح على اشكاليه ديال يكون فاعل داخل. هو الهدف اللي تنظن انه الطلبه فاش يلتحقوا بنا فهم يكتشفوا هذه المجهودات، هذه يكتشفوا هذا الطرف، الوجه الاخر للحياه.
بكلية العلوم والتقنيات جامعة محمد الله بفاس. ومرحبا بالطلبة، وحنا راهن إشارة لتزويدهم بمعلومات تربوي لكلية العلوم والتقنيات. اذا اعود باش نعطي الكلمه للسي توفيق شيبات، واللي تنشكره، واللي غادي يقدم العرض التربوي على كل المستويات بكليه العلوم والتقنيات جامعه سيدي محمد الله. لكم كلمه السي توفيق شيبات. مرحبا. شكرا. شكرا السيد العميد على هذه الكلمه وهذا العرض الذي تناولتم فيه التعنيف بكلية العلوم والتقنيات في شقيها التكوين من ناحية التكوين الأكاديمي، وكذلك من ناحية البحث العلمي، وكذلك الانفتاح كلية العلوم والتقنيات مع الجامعات الوطنية والجامعات الدولية، وكذلك مع الشركاء السوسيو اقتصاديين، وكذلك مختلف المشاريع البحث العلمي التي تجمعنا مع بعض الجامعات في الدنيا الأوروبية. إذا كما جاء لسان السيد العميد، سوف أقدم لكم العرض التربوي للمؤسسة، وكذلك سوف أتطرق بعجالة. Je vais des fois passer en français et un peu d'arabe pour qu'on puisse passer le maximum de messages aux étudiants et ainsi qu'aux bacheliers. Alors, en ce qui concerne, je vais parler très rapidement de la vocation de la FST, les diplômes et l'offre de formation de la FST, et principalement, je vais parler du parcours licence sciences et techniques. C'est un point qui va concerner principalement les nouveaux bacheliers, ainsi qu'un point très important qui est les passerelles entre les différents diplômes, parce que l'étudiant peut changer de parcours ou de chemin au cours de sa formation, et bien sûr la procédure d'accès à la FST, comment on peut postuler pour accéder à cet établissement. Donc, comme je disais, la FST a pour vocation l'enseignement supérieur et la recherche dans les domaines des sciences et techniques. La plupart des formations qu'on propose à nos étudiants en ingénierie et en technologie sont dans les différentes disciplines, à savoir la mécanique, l'électronique, la physique, les mathématiques, l'informatique, la chimie, sciences de la terre et sciences de la vie. Donc, pour accomplir notre mission, qui est la formation de jeunes diplômés qui auront acquis les connaissances et les compétences nécessaires, que ce soit dans les domaines de la technologie, du développement, de la production et de la recherche, notre établissement, la Faculté des sciences et techniques de Fès, donne ou bien présente une offre de formation large et pluridisciplinaire organisée autour des diplômes nationaux, à savoir la licence Bac plus 3, qui est constituée d'un diplôme de DUST de Bac plus 2 et une année de spécialisation. Dans le cas du DUST, nous avons deux troncs communs qui sont la formation de base pour pouvoir poursuivre sa formation en licence, en troisième année licence. Et en troisième année, on propose à nos étudiants 11 filières en sciences et techniques. Par la suite, l'étudiant peut suivre soit la formation de master, qui est un équivalent de Bac plus 5, ou bien un diplôme d'ingénieur d'État, parce que la FST, la Faculté des sciences et techniques, à l'instar des écoles d'ingénieurs, elle est habilitée à délivrer le diplôme d'ingénieur d'État
à ses étudiants. C'est un niveau Bac plus 5. Par la suite, ces deux diplômes, que ce soit le master ou bien l'ingénieur d'État, ils peuvent donner lieu à une inscription en doctorat, c'est-à-dire pour avoir un diplôme de Bac plus 8 minimum. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui va intéresser principalement nos futurs bacheliers ou bien nos bacheliers et bachelières, c'est le parcours licence sciences et techniques. Je peux vous annoncer que cette année, la faculté de sciences et techniques va inscrire 1280 nouveaux bachelières et bacheliers au parcours licence. Ce parcours licence qui se prépare en 6 semestres, c'est-à-dire 3 années. Il est organisé de façon à permettre à l'étudiant de choisir progressivement son orientation. En effet, ce parcours licence contient un tronc commun étalé sur 4 semestres et constitué d'un socle pluridisciplinaire commun à plusieurs spécialités de licence. Notre établissement, la Faculté des sciences et techniques, propose à nos bacheliers 2 troncs communs, à savoir le tronc commun mathématiques, informatique, physique, qu'on appelle MIP, ou bien le tronc commun biologie, chimie, géologie, qu'on appelle BCG. Ce tronc commun, comme je disais, il est étalé sur 4 semestres, c'est-à-dire 2 années. Après ce tronc commun, l'étudiant est orienté vers une des spécialités proposées. Donc, c'est une année de spécialisation constituée de 2 semestres de spécialisation, S5 et S6, qui va aboutir par la suite au diplôme licence sciences et techniques. Dans ce cadre, notre établissement propose, après le DEST, en ce qui concerne le BCG, le tronc commun BCG, il propose à ses étudiants 6 spécialités. Et pour le MIP, il propose 5 spécialités. Concernant le BCG, les 6 spécialités sont dans le domaine de la chimie, de l'environnement et de la géologie et la biologie. C'est-à-dire, nous avons 2 filières de chimie, technique d'analyse et contrôle qualité, et génie chimique, en géoressources et environnement, en bioprocédés, hygiène et sécurité alimentaire, sciences biologiques appliquées et santé, biotechnologie et valorisation des phytoressources. Concernant le tronc commun MIP, après ce tronc commun, l'étudiant peut choisir une des 5 spécialités, à savoir mathématiques et applications, génie industriel, conception et analyse mécanique, génie électrique, génie informatique. C'est une procédure que vous allez découvrir par la suite, qui se fait selon le choix de l'étudiant et bien sûr selon les résultats du tronc commun. Comment il est organisé les enseignements durant le parcours licence? L'année universitaire en licence se décompose en 2 semestres et chaque semestre se décompose de 6 modules. Un module peut être constitué de 2 éléments de module. Chaque module est affecté, à chaque module est affecté un volume horaire, une nature d'enseignement selon la spécificité du module, c'est-à-dire il peut y avoir des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des activités pratiques comme des sorties de terrain. Et pour le mode d'évaluation, il se base principalement sur 3 composantes. Le contrôle continu des connaissances, la colle des TP après avoir réalisé l'ensemble de travaux pratiques et l'examen final qui se déroule à la fin du semestre. Et ce qui fait la particularité de notre établissement, c'est qu'on se base sur les contrôles continus. C'est-à-dire que normalement, notre étudiant est censé être à jour le long du semestre parce que
à tout moment, il peut passer des contrôles continus pour essayer de banaliser, en fin de compte, l'examen final. L'étudiant, il rentre à l'examen final comme une séance normale. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'il y a un point très important. C'est ce qu'on appelle les passerelles entre les diplômes. Notre système d'enseignement est ouvert à diverses passerelles. Pourquoi c'est important? Parce qu'un étudiant qui s'est inscrit après son baccalauréat au parcours licence, il peut changer de chemin, soit après les 2 années, c'est-à-dire après les 4 semestres, il peut sortir. Donc, il y a 2 sorties. Il y a une sortie après le tronc commun, ou bien il y a une sortie après avoir obtenu sa licence. Comment? C'est-à-dire, après son DUST, il peut passer un concours pour intégrer le cycle ingénieur d'État. Il va s'inscrire en première année d'ingénieur une fois réussi son concours d'accès. Parce qu'en général, ce cycle ingénieur, c'est les étudiants de classe prépa ou bien le DUST ou équivalent qui intègrent le cycle ingénieur. Je disais, la première sortie, c'est intégrer le cycle ingénieur en première année d'ingénieur d'État et puis continuer son parcours, 2e année, 3e année pour avoir son diplôme d'ingénieur d'État. Donc, il a changé, il a intégré l'établissement au cycle licence, puis il a changé de parcours pour intégrer le cycle ingénieur. Bien sûr, quand je dis il peut changer de cycle, que ce soit à la FST, au sein de la FST, ou bien intégrer les écoles d'ingénieurs, que ce soit nationales ou internationales. La deuxième sortie après la licence, c'est intégrer la 2e année après la licence, passer un concours et intégrer la 2e année du cycle ingénieur. Et passer 2 années pour avoir son diplôme d'ingénieur d'État. Ou bien aller dans, on va dire, entre parenthèses, le chemin classique, c'est qu'après la licence, l'étudiant il va passer son concours pour accéder au diplôme de master sciences et techniques qui dure 4 semestres. Ces 2 formats de diplôme, que ce soit le diplôme d'ingénieur d'État ou le master, tous les 2 donnent l'occasion à l'étudiant, s'il veut intégrer ou bien poursuivre ses études supérieures au cycle doctoral, que ce soit le cycle master ou bien le titulaire du diplôme d'ingénieur d'État, ils peuvent intégrer l'étude doctorale. Voilà ce qui concerne les passerelles entre les diplômes. C'est-à-dire que, j'insiste beaucoup parce que c'est très important pour les bacheliers. Ils peuvent, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent des classes prépa. D'accord? Ou bien il va continuer son chemin de licence parce qu'il y a des étudiants du cycle préparatoire qui intègrent la 3e année de licence après les classes prépa. Donc, c'est dans les 2 sens. Ou bien la classe prépa, il peut intégrer la 3e année du cycle licence, ou bien après le DUST, on peut intégrer le cycle ingénieur. Ça, c'est très important. C'est une question qui revient très souvent de la part des bacheliers. Maintenant, un autre point qui va intéresser les bacheliers, la procédure de candidature des bacheliers à la FST. Comme vous le savez, et maintenant ça fait la 3e année, la candidature à la FST se fait à travers la plateforme nationale, et je dis bien nationale, Tawjihi, www.tawjihi.ma. Donc, pour pouvoir déposer sa candidature, il faut passer par ce lien, cette plateforme tawjihi.ma. Et là, je vais basculer en arabe pour être plus clair. الترشيح, ça c'est très important. يتم الترشيح عبر المنصة الإلكترونية الوطنية توجيهي وذلك وفق الإجراءات التالية. أول إيتاب هي أنه الطالب يكريي لو كونت ديالو
طلب إحداث حساب والتعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح. Je m'explique. L'étudiant, dans un premier temps, il va créer son compte dans la plateforme Tawjihi et puis par la suite, il va faire ses choix. On va lui donner la possibilité de faire 15 choix. 15 choix entre les différents établissements qui sont concernés par cette plateforme Tawjihi, que ce soit parce que le réseau FST à l'échelle nationale contient 8 FST. Il y a la FST de Fès, il y a de Tanger, Mohammedia, Bni Mellal, Rachidia, Houssima, Marrakech et Stats. Et la 8e, c'est l'établissement Stats. Donc, هذه العملية ديال إحداث الحساب والتعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح تمتد ما بين 21 يونيو إلى غاية 12 يوليوز على الساعة 12 ليلا. C'est-à-dire que le bachelier il a largement le temps pour réfléchir aux différents choix qu'il veut faire éventuellement pour intégrer l'une des établissements, l'une des filières proposées dans les FST du Royaume. Deuxième étape, maintenant vous avez fait ce que vous devez faire, vous avez créé le compte, vous avez fait vos choix. Les réponses à votre candidature se fait à partir du 15 juillet jusqu'au 28 juillet. هي الإجابة عن مقترحات الولوج المقدمة للمترشحين خلال الفترة الممتدة ما بين الخميس 15 يوليوز إلى يوم الأربعاء 28 يوليوز. هنا غادي يجي الأجوبة غادي يقول لكم واش تقبل لكم لو بروميي شوا ديالكم ولا الدوزيام ولا التروازيام. وهنا لمعرفة المزيد من المعلومات على هذه المنصة الإلكترونية الوطنية توجيهي أدعوكم لزيارة هذه المنصة وسوف يكون لنا لقاء غدا إن شاء الله على الساعة 5 بعد الزوال والتي سوف يؤطرها المسؤول على فريق الذي يدبر هذه المنصة على الصعيد الوطني. Donc ça va être animé par le chef d'équipe, le chef de division qui gère cette plateforme à l'échelle nationale et pour répondre éventuellement à vos interrogations. Maintenant, un autre point. Pour accéder à la FST, tout le monde se dit, est-ce qu'on va passer un concours ou bien il suffit il va se faire sur la base des notes obtenues au cours du cycle baccalauréat, première année et deuxième année. Alors, je leur dis que l'acceptation à la FST ne se fait pas à travers un concours écrit, mais plutôt suivant les notes que vous avez obtenues lors de votre parcours baccalauréat, c'est-à-dire الجهوي والوطني. المعدل كيف الطريقه ديال الاحتساب المعدل 75% من معدل البكالوريا الوطنيه اللي عاد دوزتيو زائد 25% معدل البكالوريا الجهويه اللي دوزتيو في السنه بكالوريا اولى بكالوريا. هذا المجموع تنضربوه في واحد ما نسميه معامل الترجيح ان كوفيسيون دو بونديراسيون. معامل الترجيح هذا المعامل ديال الترجيح الذي يختلف حسب نوع البكالوريا ديال الطالب او ديال المترشح والجزء المشترك اللي باغي تقدم له. غادي نكون اكثر وضوح بالنسبه اللي باغي يتقدم يترشح الجزء المشترك بيولوجيا كيمياء جيولوجيا سيتادير بي سي جي. على حسب اذا كان عنده البكالوريا علوم الحياه والارض اس في تي هذا المعامل ديال الترجيح تيكون هو 1.4 وإلا كان العلوم الزراعيه سي 1.4 اوسي. العلوم الفيزيائيه 1.2 العلوم الرياضيه 1 تسيير ضيعه فلاحيه فوا 1. سيتادير كو التلميذ اللي هو عنده بكالوريا اس في تي ولا العلوم الزراعيه كتعطى له 40% de plus pour accéder
le parcours ou le tronc commun BCG. بينما الى الترشيح اللي جا على المشترك رياضيات معلومات فيزياء اللي هو الميب، هنا على حسب اذا كان عنده البكالوريا العلوم الرياضيه تنضربوا له في 1.4، يعني 75% المعدل الوطني زائد 25% المعدل الجهوي ملتيبليي بار 1.4. اللي عنده الباك علوم الفيزيائيه عنده 1, تنضربوا له في 1.2. اللي عنده الاس في تي فوا 1، قبيله كانت الاس في تي فوا 1.4، دابا العلوم الحياه 1، العلوم الزراعيه فوا 1. نتمنى ان نكون وضحت le maximum possible la façon de calculer la moyenne de présélection des bacheliers pour accéder à la FST. Maintenant que nous avons parlé du parcours licence, donc je récapitule. Le parcours licence, c'est 3 années. C'est 2 années du tronc commun, qui fait la base de la formation. Puis je passe à la 3e année pour la spécialisation, si je veux continuer dans le parcours licence, ou bien j'intègre le cycle ingénieur à partir du DUST. وقلنا الطريقه ديال الترشيح كيفاش دايره، والطريقه ديال احتساب المعدل الانتقاء كيفاش دايره، باش تكون عندنا واحد الفكره شموليه على العرض التربوي ديال كليه العلوم والتقنيات. غادي نقدم لكم اوسي لوفر دو فورماسيون في لو سيكل ماستر. المؤسسه كما هضرت قبيله قلت بانه عندنا لو سيستيم LMD ليسونس ماستر دكتوراه. Pour ce qui est le master, à l'issue de la licence, les étudiants peuvent préparer le diplôme de master qui répond à un double objectif. Soit préparer les étudiants à une insertion professionnelle de haut niveau, c'est-à-dire que le titulaire du master, il va intégrer le marché d'emploi tout de suite après son master, ou bien préparer les études doctorales, c'est-à-dire que les étudiants se prépare pour s'orienter vers la recherche scientifique. D'accord? C'est un cycle qui dure 4 semestres. Comme il a dit monsieur le doyen tout à l'heure, notre offre de formation est large et pluridisciplinaire et il est en parfaite cohérence avec les projets structurants de notre pays. C'est-à-dire que notre établissement, il propose des filières qui sont en adéquation avec le marché d'emploi. Alors, pour le cycle master, nous proposons 10 filières de master sciences et techniques dans les différents champs disciplinaires. Biologie, chimie, environnement, les mathématiques, l'informatique, en mécatronique, en électrique, en mécanique et en génie industriel. Les différentes filières sont la chimie des molécules bioactives, biotechnologie microbienne, gestion et conservation de la biodiversité, chimiométrie et analyse chimique, application à la gestion industrielle de la qualité, génie des matériaux et des procédés, génie mécanique et productique, génie industriel, système intelligent et énergie, mathématiques et applications au calcul scientifique, système intelligent et réseau. Et là, comme il a dit monsieur le doyen tout à l'heure, nous avons déposé une autre filière dans le domaine de l'informatique pour une éventuelle nouvelle accréditation et on attend toujours la réponse de notre ministère ou bien le ministère de tutelle. Ça, en ce qui concerne le cycle master, pardon. Pour le cycle ingénieur, qui est aussi Bac plus 8, à l'issue du DUST ou équivalent, les étudiants peuvent préparer le diplôme d'ingénieur d'État, qui répond à un double objectif aussi, préparer les étudiants à une insertion professionnelle de haut niveau ou préparer les étudiants à se destiner à la recherche scientifique, comme je disais tout à l'heure. Et ce diplôme se prépare en 3 ans, c'est-à-dire en 6 semestres. Notre établissement propose
4 filières d'ingénieurs d'État dans le domaine de l'agroalimentaire, conception et innovation, télécommunications, mécatronique. Les 4 filières sont industrie agroalimentaire, ingénierie en mécatronique, système intelligent communicant et mobile, génie mécanique, avec option conception mécanique et innovation. Et là aussi, nous avons proposé une 5e filière d'ingénieurs d'État qui aura, qu'on attend pour accréditation au titre de l'année 2021-2022. Voilà, donc je vous ai présenté l'offre de formation d'une façon générale, que ce soit au niveau licence, avec ces 2 troncs communs, le niveau master et le niveau ingénieur d'État. Monsieur le doyen, il a parlé tout à l'heure de la recherche. Là aussi, le cycle doctoral, nous proposons 2 formations doctorales et on aura l'occasion de rentrer plus en détail dans une autre rencontre, Inch'Allah, pour vous présenter ces formations doctorales et les conditions d'accès au cycle doctoral. J'en ai parlé des conditions d'accès pour le cycle licence. En ce qui concerne le cycle master et le cycle ingénieur d'État, là aussi, il y a un concours écrit que les titulaires de licence passent pour pouvoir accéder à ces cycles master et ingénieur d'État. La vie à la FST n'est pas uniquement la formation académique, mais aussi c'est une vie des étudiants. Alors, nous avons tout fait et on essaie de toujours faire mieux. Un cadre de vie estudiantine moderne et dynamique pour s'épanouir, pour donner à l'étudiant l'occasion de s'épanouir et de donner de son mieux. Alors, quand on dit dynamique, moderne, nous avons des locaux pédagogiques qui sont bien organisés, ils sont très modernes, des équipements scientifiques pour pouvoir réaliser les travaux pratiques. Et quand on dit dynamique, elle est dynamique par ces étudiants qui participent à travers les clubs d'étudiants à différentes manifestations, que ce soit culturelles, sportives, artistiques, des associations pour faire du social, pour développer ce sens de civisme dans l'esprit de nos étudiants, parce que, comme tout le monde le sait, notre personnalité se forge pendant cette période des années de la faculté. Donc, il faut en profiter et on donne cette occasion à nos étudiants pour s'épanouir, pour sortir leur talent, que ce soit à travers les activités artistiques, sportives et culturelles, et aussi dans le domaine de l'association, c'est-à-dire associatif. Et aussi, ce sont des opportunités, les années de la faculté, ce sont des opportunités d'ouverture, d'apprentissage. C'est au cours de sa formation que les étudiants contactent et s'ouvrent sur le monde socio-professionnel. Donc, dans ce cadre, les étudiants proposent des clubs, et je vais citer quelques clubs de cette année et des années précédentes. Il y a bien sûr l'association des anciens lauréats, à qui vous pouvez poser des questions, parce que on est toujours à l'aise lorsqu'on entend un lauréat, un témoignage d'un lauréat qui peut parler de l'établissement, de les formations, et il peut vous conseiller de comment vivre ces années de la faculté. Je disais, il y a l'association des élèves ingénieurs, il y a le club Enactus, club Espoir, le club de recherche, Biodev, Smartway, Sport, et il y a toute une liste de clubs qui peut grandir d'une année à une autre. C'est-à-dire la liste, on a commencé par une dizaine de clubs.
Cette année, je crois, nous sommes à une vingtaine ou trentaine de clubs. Donc, tout à l'heure, Monsieur le doyen, il a parlé de l'ouverture de notre établissement sur son environnement. Et moi, je dirais, nous avons des coopérations et des conventions avec des universités européennes qui donnent la possibilité à nos étudiants de profiter de la mobilité des étudiants à travers des coopérations ou bien des accords avec les universités pour faire la double diplomation. Et cette double diplomation, nous l'avons au niveau du cycle licence et au niveau du cycle ingénieur. C'est-à-dire que notre étudiant, en sa dernière année de formation, il continue sa dernière année dans une université européenne avec qui nous avons une convention et il va avoir en fin de compte double diplomation. Le diplôme de l'université d'accueil en Europe et notre diplôme de la faculté des sciences et techniques, que ce soit au niveau de la licence ou bien au niveau de cycle ingénieur. Je peux dire aussi que dans le cadre toujours de la coopération et le partenariat, on accueille, la FST accueille plus de 30 nationalités, des différentes nationalités, à majorité des confrères, des pays frères de notre cher continent, l'Afrique. Nous avons aussi des partenariats avec le monde socio-économique et qui joue un grand rôle dans la formation de nos étudiants, ne serait-ce que par l'accueil de nos étudiants pour la réalisation de leur stage d'études. Et bien sûr, il y a une concertation permanente avec nos partenaires lors de la conception et la proposition d'une filière, que ce soit au niveau licence ou bien au niveau de master ou ingénieur d'État. Donc, je disais pour la mobilité, il y a le diplomation, d'accord? Il y a aussi la mobilité qui se fait dans le cadre des programmes de bourse Erasmus+ et Erasmus Mundus. C'est-à-dire qu'il y a il y a une vie à la FST. On n'est pas obligé de rester toutes les années au sein des mêmes locaux, mais on peut, à travers ces conventions et ces coopérations et ces partenariats, de passer des années dans des universités partenaires, que ce soit nationales ou bien internationales. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de la présentation de l'offre de formation et on attend, si vous avez des remarques ou bien des questions, là tout de suite on peut répondre. Je vais voir est-ce qu'il y a des questions dans la page Facebook, parce que cette présentation est transmise en direct sur notre page officielle de Facebook, ainsi que la page officielle de notre université Sidi Mohammed Ben Abdillah. Et non, je ne vois pas de questions, mais en tout cas, vous pouvez toujours consulter notre site fst-usmba.ac.ma. Il a dit tout à l'heure, Monsieur le doyen, que notre établissement fait partie des établissements supérieurs de l'université Sidi Mohammed Ben Abdillah, et la FST joue le rôle qu'elle doit jouer pour le rayonnement, que ce soit la FST ou bien de l'université. Et on voit les résultats à travers les classements qu'elle a eu notre université ces dernières années. On est, Dieu merci, bien classé, que ce soit à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale. Donc, il y a toujours une amélioration et on fait tout pour
un meilleur classement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on vous donne, pour ceux qui nous entendent, on vous donne rendez-vous pour les bacheliers demain. Demain, on vous donne un rendez-vous avec l'équipe qui gère la plateforme Tawjihi. Et si vous avez des questions pour la candidature, on est là pour vous répondre. Merci beaucoup et bonne chance. Wallahu al-Muwaffiq. Voilà. Je vous rends l'antenne, notre cher réalisateur, si Hicham El-Malki, que je remercie par la même occasion. Voilà, Sdi Hicham.